Hi everyone, welcome back to our channel. Today we will discuss complete solutions of algebraic questions in APSET 2019. సో ఈరోజు మన క్లాస్లో ఆర్కే మ్యాథమెటిక్స్ ఛానల్లో ఏపీసెట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆస్పిరెంట్స్ కోసం 2019లో మోడర్న్ ఆల్జీబ్రా నుంచి వచ్చే బిట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే మ్యాథమెటిక్స్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అయితే ఈ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక సో మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా మ్యాథమెటిక్స్ ఏపీసెట్ అప్లై చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. సో లైక్ చేయమని చెప్పండి. రైట్, కమ్ టు ద పాయింట్. టాపిక్లోకి వస్తే మనకి ఏపీసెట్ 2019 పేపర్ 2 27th క్వశ్చన్. ఇఫ్ A equals to set of all numbers 1, 2, 3, 4, 5, then the number of permutations f on A such that f of x not equals to x for all x belongs to A. That means that permutation is nothing but a function f is mapping from S to S. Is a bisective function, then bisective function is called permutation on S. So ఈ సెట్ లో మనకి here 5 elements 1, 2, 3, 4, 5 is again 1, 2, 3, 4, 5. కండిషన్ ఏంటి, మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కి మ్యాప్ అవ్వకూడదు. ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కి మ్యాప్ అవ్వకుండా ఉండే ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే ఇక్కడ సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అవ్వాలంటే ఒకే రైట్ ప్లేస్ లో మ్యాప్ అవుతాయి. ఇవేంటి రాంగ్ ప్లేస్ లో మ్యాప్ అవ్వాలి. ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అవ్వకూడదు అంటే మనకి డి అరేంజ్మెంట్స్ లోకి ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. సో డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ పెర్ముటేషన్స్ అడిగితే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్స్ టు 120. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెర్ముటేషన్స్ అయితే మనకి 120 వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా అప్లై చేస్తుంది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పెర్ముటేషన్స్ ఎఫ్ ఆన్ సెట్ A such that f of x not equals to x for all x belongs to A. So arrangement లో ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఇక్కడ క్లియర్ గా అప్లై చేయడం మనకి అరేంజ్మెంట్స్ ఇఫ్ n things are arranged in a row then the number of ways in which they can be dearranged so that none of them occupied its original place is dn equals to formula n factorial into 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus and so on minus 1 power of n into 1 by n factorial. రైట్, సో ఇక్కడ మనకి 5 ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ కి మ్యాప్ అవ్వకూడదు కనుక డి అరేంజ్మెంట్ మనం D5 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద 5? D5 మీన్స్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 1 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial. Right, this one simplify 5 factorial into, it's clear, 5 factorial by 2 factorial minus 5 factorial by 3 factorial plus 5 factorial by 4 factorial minus 5 factorial by 5 factorial. It's clear. 5 factorial by 2 factorial means 5 into 4 into 3. 2 factorial cancel. Minus 5 into 4 into 3 factorial cancel. Plus 5 factorial means minus 1. 5 4s are 20, 23s are 60. Right, 60. Minus 5 4s are 20. Plus 5 minus 1. It's clear. 60 minus 20, 40 plus 4 minus 1, 4, 5 minus 1, 4 equals to 44. So the number of permutations f on S such that f of x not equals to x for all x belongs to A. That number is 44, right answer, and option C is the correct option. Clear గా ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ పెర్ముటేషన్స్ అడిగేసారంటే డైరెక్ట్ గా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 120 ఆప్షన్ ఏ రైట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి పెర్ముటేషన్స్ అవ్వాలి, బట్ ఐడెంటిటీగా మ్యాప్ అవ్వకూడదు, ఏ ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అవ్వకూడదు మనకి. సో అప్పుడు డి అరేంజ్మెంట్ లో మనం ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసి D5 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ప్రాబ్లం నంబర్ 26. రైట్,
Next one. మనకి 28th one. What is the 28th one question? If pi is Euler's pi function and pi of 10 to the power of 5 into 6 to the power of 4 equals to 2 power of alpha into 3 power of beta into 5 power of gamma. Then the mathematical approachment 3 alpha plus 2 beta plus gamma equals to what value? So it's simply define definition of Euler pi function. What is the definition of Euler pi function? A mapping pi is mapping from n to n defined by pi of n equals to set of all natural numbers such that n 1 less than or equals to x less than n gc and gcd of x comma n is equals to 1. Pi of p is equals to p minus 1 where p is the prime. Pi of p power of n equals to p power of n minus p power of n minus 1 can be reduced to p power of n 1 minus 1 by p. That's what is the values. It's clear. Either pi function 10 to the power of 5 into 6 power of 4. What is the value of pi of 2 power of 5, 5 power of 5 into 3 power of 4, 2 power of 4. Simplification 5 power of 2 power of 9, 3 power of 4, 5 power of 5, 5 power of 5. Right. It's clear. Then applying either pi function 2 power of 9 into 1 minus 1 by 2. Right. 3 power of 4 into 1 minus 1 by 3. 5 power of 5 into 1 minus 1 by 5. Simplification 2 power of 9 into 1 by 2. 3 power of 4 into 2 by 3. 5 power of 5 into 4 by 5. Simplification 2 కి 2 కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 power of 9 2 square అంటే 2 power of 11 రైట్ ఇంటూ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి 3 power of 3. 5 క్యాన్సిల్ అయితే 5 power of 4. This value is compared with 2 power of alpha into 3 power of beta into 5 power of gamma. What is the value of alpha? Alpha equals to 11, beta equals to 3, gamma equals to 4. This is the final values of alpha, beta, gamma. What is the relation? 3 alpha plus 2 beta plus gamma value enta 3 into 11 plus 2 into 3 plus 4. Final value 3 11s are 33 plus 6 plus 4. 6 plus 4 10 10 plus 3 33 43. 43 is the right option. Option A is the correct option. Option A is the correct option. This is the approachment of the solution of 28th problem. Right? Next one, it's clear. 29th one. 29th one problem. If the number of non-commutative binary operations that can be defined on a set with 10 elements is 10 to the power of p into 10 to the power of q minus 1, then the mathematical approachment p by q, p cube by 25 value enti. Right. What is the manaki binary operations formulas? It's clear. The number of binary operations is a set contains n elements, n power of n square. Total number of binary operations. Right. The number of commutative binary operations on a set containing n elements, n power of n into n plus 1 by 2. Commutative binary operations. Then the number of non-commutative binary operations is n power of n square minus total number of binary operations minus n power of n into n plus 1 by 2. This is the formula for non-commutative binary operations. What is the value of n? 10. 10 power of 10 square minus 10 power of 10 into 11 by 2. The final value 10 to the power of 100, 10 square means
10 to the power of 5, 2 ones are 2 5s are 5 into 11, 55. Common term 10 to the power of 55 into 10 to the power of 45 minus 1. Simplify chain common తీస్తే term remaining వస్తుంది. This value is equals to, what is the value? 10 to the power of p into 10 to the power of q minus 1. Compare with this value. What is the value of p? P equals to 55, q equals to 45. The values of p and q. But మనం ఫైండ్ చేయవలసిన వాల్యూ p cube by 15 అంటే p cube by 25. That's one. P value 55 into 45 by 25. 5 11s are 5 5s are 5 1s are 5 9s are. What is the value of 9 into 11? 9 into 11 equals to 99. 99 is the final value. This is the option C is the correct option. Option C is the correct option. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2020లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. సో 2019లో కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్ మీద ప్రాబ్లం ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం ఈ కౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ ని యూస్ చేసి. రైట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? 30th వన్. ఇట్స్ క్లియర్. చూడండి మనకి 30th ప్రాబ్లం మనకి the number of 07 subgroups of a group of order 56. A group of order 56. Solutions. First one, what is the definition of 0p subgroup? P subgroup. Let G be a finite group. And P is the prime. P power of m divides order of G, and P power of m plus 1 does not divides order of G. M greater than or equals to 0. Then any subgroup of G of order P power of m is called 0p subgroup of G. 0p subgroup of G and the meaning మనకి P power of m divides order of G, P power of m plus 1 does not divides order of G. Conditions అనేవి satisfy అవ్వాలి. G అనేది ఫైనైట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అనేది ఫైనైట్ గ్రూప్ అయితే అంటే ఆర్డర్ అనేది ఫైనైట్ అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్, జీరోస్ థర్డ్ థియరం. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ థియరం? లెట్ G be a finite group and P is a prime, then the number of P subgroups, 0p subgroups of G are denoted by NP. What is the given value of NP? NP equals to 1 plus k into P such that 1 plus k into P divides order of G for all k greater than or equals to 0. K greater than or equals to 0. సో ఈ థియరం మనం ప్రాబ్లంకి అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఈక్వల్స్ టు 56. ఆర్డర్ ఆఫ్ G is equals to 56. రైట్, ఆర్డర్ ఆఫ్ G is equals to 56. నెక్స్ట్ వన్ మనకు k వాల్యూ. ఇఫ్ k is equals to 0, then 1 plus k into p. K into p వాల్యూ. K into p. ఇక్కడ క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి 56 వచ్చేసరికి మనం ఏం నోట్ చేసుకోవచ్చు? 56ని డివైడ్ చేయండి. మనకి ఏమొస్తుంది అంటే దీని యొక్క ఆర్డర్ మనం ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు? అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది మనకి 4 into 4 1s are 4 4s are 14. అంటే మీనింగ్ ఇట్స్ క్లియర్. 2 cube into 7. చూడండి కదా, ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది 7 p వాల్యూ. సో ఆర్డర్లో మనకి డివైడ్ చేస్తుంది ప్రైమ్ నెంబర్స్తో మనకి. రైట్, 7 పవర్ ఆఫ్ 1తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, బట్ 7 పవర్ ఆఫ్ 1తో డివిజిబుల్ అవ్వట్లేదు. 7 సబ్ గ్రూప్ అన్నా కనుక ఖచ్చితంగా p వాల్యూ 7 తీసుకున్నాం. రైట్, k వాల్యూ 0 తీసుకోండి. 1 ప్లస్ 0 into 7 ఈక్వల్స్ టు 1. దట్ ఎంప్లాయిస్ 1 డివైడ్స్ 56. రైట్, 1 is the case. Next one, k equals to 1. Then 1 plus 1 k into p is equals to 1 plus
1 into 7 equals to 8. So 8 divides 56. 8 divides 56. The only chances and the number of 0, 7 subgroups of a group of order 56 is 1 or 8. 1 or 8. The option A is the correct option. 0 p subgroup అప్లై చేయడం మనకి 7 అన్నా కనుక p వాల్యూ 7 లేదంటే మనకి మల్టిపుల్ ఈ 0 p సబ్ గ్రూప్ యొక్క డెఫినేషన్ అప్లై చేస్తారు. అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ అనేది మనకి 1 or 8. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. Right, 2019 31st bit, the GCD of 10 plus 11i 8 plus I in the ring of Gaussian integers is. So what is the GCD of two complex numbers, Gaussian integers numbers? So normal numbers వచ్చేసరికి 4 కి మనకి డివైజర్స్ వచ్చేసరికి 1 2 4. 8 కి డివైజర్స్ వచ్చేసరికి 1 2 4 8. ఇందులో కామన్ డివైజెస్ 1 2 4 1 2 4. బట్ ఇందులో గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ 4. జీసీడీ ఆఫ్ 4, 8 ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్తాం, 4 అని చెప్తాము. జీసీడీ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ కనుక. ఇప్పుడు మనం దీన్ని నార్మల్ మెథడ్ అప్లై చేసుకోవడం మనకి 8/4 ఈక్వల్స్ టు 2. What is the 8/4 equals to 2? 8 is equals to 2 plus 4 is plus 0. సో రిమైండర్ 0 వచ్చినందుకు ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే దేంతో డివిజిబుల్ చేస్తాం అది వచ్చింది కనుక రిమైండర్ 0. దిస్ ఇస్ ద జీసీడీ ఆఫ్ 8, 4 is equals to 4 అని చెప్తాం. నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఇట్స్ లైక్ సేమ్ ప్రొసీజర్ 10/11i into 8/i equals to 10/11i into 8 plus I into 8 minus I by 8 minus I. Multiplication 80 plus 80i minus 10i minus 11i square means plus 11 by 64 minus I square. 64 minus I square means plus 1. Right. 91 plus 78i by 65. Cancellation apply చేయడం మనకి 91/65 plus 78/65 into I. 65 91 అంటే 13 తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 13 5s 13 7s 13 5s 13 6s. That means 7/5 plus 6/5 into I. This fraction can be expressed as 1 plus 2/7 2/5, right, plus 1 plus 1/5 into I. It's clear. 1 plus I plus 2/5 plus 1/5 I. That implies 10 plus 11i equals to 1 plus I into 8 plus I plus 8 plus I into 2/5 plus 1/5 into I. ఈ లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ మనం మల్టిపుల్ చేయండి, ఏమొస్తుంది మనకి ప్లస్ 16/5 ప్లస్ 8/5i ప్లస్ 2/5i ప్లస్ అంటే I square by 5. ఇట్స్ క్లియర్గా అప్లై చేసుకో. మనకి 16/5 minus 1/5 15/5 plus 10/5 into I. It's clearly this one equals to 11 plus 10 plus 11i is equals to 1 plus I into b plus remainder. That implies where
b equals to 8 plus I, r equals to 3 plus 2I, 3 plus 2I, 3 plus 2I. Right. It's clear if r is equals to, for example, x plus iy, then d of r equals to x square plus y square r bar into r. This one clears. For example, d of r less than or equals to d of b. What is the value of d of r means 3 plus 2I. 2 plus 3I. Next one, d of b value 8 plus I. What is the value of d of 3 plus 2I? 3 plus 2 and 3 square plus 2 square. 9 plus 2 square and 4, 13. 64 plus 1 is always less than or equals to. Right. So, condition is satisfied. Therefore, r by b. What is the r value? r by, sorry, మనకి b by r, రైట్, రిమైండర్ వస్తుంది మనకి b by r. b వాల్యూ 8 plus I by 3 plus 2I. This can be expressed as 8 plus I by 3 plus 2I into 3 minus 2I by 3 minus 2I. Simplification, 24 minus 16I plus 3I plus 2 by 9 plus 4, 13. It's clear. 24 plus 6, 26 by 13 minus 13 by 13 into I. It's clear. 2 minus 1 into I plus 0 remainder value. It's clear. Therefore, 8 plus I equals to 2 minus I into 3 plus 2I. It's clear. Plus 0 remainder. So, remainder 0 వచ్చిందనగా ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఏదైతుందో రెండు ఇది 2 plus 3I అనేది, సో ఈ రెండింటికి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అవుతుంది. ఏ రెండింటికి మన గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ 10 plus 11I ఇన్ అండ్ 8 plus Iకి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ అనేది 3 plus 2I. ఈ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, ఈ 2 నంబర్స్ మనం డివిజిబిలిటీ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసి సింప్లిఫికేషన్ అప్లై చేస్తాం. డివిజిబిలిటీ ప్రాపర్టీలో ఎలా మనకి అడ్జస్ట్ చేయండి ఏంటి, మనకి 10 plus 11I is equals to 1 plus I into b plus r. సో అప్లై చేసుకుని మనకి d of r less than equals to d of b మనకి అడ్జస్ట్ చేయండి కనుక b by r అవుతుంది మనకి. సో b is the largest value, that means b is the largest value అని. సో bని r తో డివిజిబుల్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి అప్లై చేసుకుంటే 3 plus 2I అనేది కామన్ డివైజర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇలా మన గాసియన్ ఇంటీజర్స్ లో గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఈ ప్రొసీజర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం అప్లై చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇట్స్ క్లియర్. మనకి క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రాబ్లం. మనకి the number of units in the ring a plus b by a plus b into square root of minus 3 by 2, a and b are both are even integers or odd integers. Then, so number of units మనం క్లియర్ గా అప్లై చేయండి. z of I గాసియన్ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాం అంటే గాసియన్ ఇంటీజర్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి, a plus ib such that a comma b belongs to z. దిస్ ఇస్ ద గాసియన్ ఇంటీజర్స్. గాసియన్ ఇంటీజర్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కి వచ్చేసరికి మనం 4 యూనిట్స్ అంటాం. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ 4 యూనిట్స్. మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్స్ క్లియర్లీ ఇక్కడ డి వాల్యూ అనేది రూట్ మైనస్ 1 ఐ అనమాట.
దట్ మీన్స్ డి వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఐ వాల్యూ అంటే రూట్ -1. ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి ఏముందంటే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి. ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బై. దీనికి నార్మ్ ఫైండ్ చేయాలి. నార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. దట్ మీన్స్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ కాంజుగేటివ్ అని మీనింగ్. సో అప్లై చేస్తే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేసేటట్టు మనకి ఆర్ వాల్యూస్, ఈ 4 వాల్యూస్ మనం తీసుకోవాలి. సో ఇవి ఇలా వచ్చే ఏబిసి వాల్యూస్ ఏవి రీప్లేస్ చేసుకున్నా ఈ వాల్యూస్ మనకి యూనిట్స్ అవుతాయి. దేంట్లో మనకి ZI కాన్స్టెంట్ ఇంటిజర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి జెడ్ ఆఫ్, ఇక్కడ క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ 1 ఇస్తే మనకి 1 ప్లస్ రూట్ -3/2 దిస్ వన్. దట్ మీన్స్ d is equals to root over అంటే రూట్ d equals to root -3. that means d is equals to root -3. మనం ఆర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఐ అని నోట్ చేసుకుని ఐ ప్లస్ ఏముంది క్లియర్గా 1 ప్లస్ రూట్ -3/2. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్. ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా అప్లై చేసింది norm of r. What is the norm of r? R into r bar. So that's equals to r. R means it's clearly మనం అప్లై చేయండి, సింప్లిఫికేషన్ అప్లై చేస్తే a/2 ప్లస్ a/2 a ప్లస్ b వచ్చింది. ఇట్స్ క్లియర్ మనకి అప్లై చేసుకున్న వాల్యూ a ప్లస్, సారీ 1 minute ఎరేజర్. ఇక్కడ క్లియర్గా అప్లై చేయని మనకి ఆర్ వాల్యూ మనం సింప్లిఫై చేస్తాం, ఏమొస్తుంది ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ b/2 ప్లస్ b/2 ఇంటూ రూట్ -3. సో ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది దీనికి ఇట్స్ క్లియర్ మనం అప్లై చేసుకుంటే ఇట్స్ క్లియర్ ఏ ప్లస్ b/2 ప్లస్ b/2 -3i. ఫస్ట్ వన్ ఆర్. R conjugative means a plus b/2 minus b/2 into root -3. మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం, a minus b into a plus b అంటే a plus b/2 whole square minus b/2 minus root 3 whole square. సింప్లిఫికేషన్ a square plus 2ab/2 plus b square by 4 minus b square by 4 into -3. It's clear a square plus 2ab 2 cancel అయితే ab plus b square by 4 plus 3b square by 4. That value 4b square by 4 and 4 cancel అయిపోయి సింపుల్ వాల్యూ a square plus ab plus b square. ఇది నార్మ్ ఆఫ్ ఏమొచ్చింది మనకి నార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ వచ్చింది. నార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ మనం సింప్లిఫికేషన్స్ గా ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. రైట్, ఇట్స్ క్లియర్లీ మన యూనిట్స్ ఫైండ్ చేయండి. మీనింగ్ ఎన్ ఆఫ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అవర్. ఎన్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, సో 1 మనకి అడ్జస్ట్ అయితే ఎన్ ఆఫ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు నార్మ్ ఆఫ్ ఆర్. సో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. దీని ప్రకారం మనం తీసుకోండి, ఇట్స్ క్లియర్లీ అంటే ఈ వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏదైతే అడ్జస్ట్ అవుతుందో ఈ వాల్యూ మనకి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు జీరోస్ మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ జెడ్ లో కనుక ఖచ్చితంగా మనకి నార్మ్ ఆఫ్ వాల్యూ అడ్జస్ట్ అయితే కనుక 1 అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ కి మనకి సొల్యూషన్ రావాలి. ఈ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా 6 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఆర్ వాల్యూస్ అంటే మనకి 1 -1 ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. సో వీటిలో మనకి ఈ 6 యూనిట్స్ వస్తాయి మనకి. రైట్, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఏదైనా ఈ టైప్ ఆఫ్ రింగ్స్ కి మనం యూనిట్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా నార్మ్ ఆఫ్ ఏ తీసుకొని దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏ ఫార్మేట్ లో వస్తాయి. ఈ ఖచ్చితంగా ఈ ఈక్వేషన్ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే
దీంతో మనకి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఈక్వేషన్ ఏం అడ్జస్ట్ అవుతుందంటే ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకొని ఈ సొల్యూషన్ లో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో తీసుకుని ఏం అడ్జస్ట్ అవుతుంది, 4 తో మల్టిపుల్ చేయండి. 4a స్క్వేర్ ప్లస్ 4ab ప్లస్ 4b స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని ఏం రాసుకోండి, 2a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 2a ఇంటూ b ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 3b స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0. సింపుల్ అప్లై చేసుకున్న మనకి 2a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ ప్లస్ 3b స్క్వేర్ వస్తున్నాం. సో ఇట్ అయితే -3. సో దాని నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్స్ టు 0 సాల్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ మనకు వస్తుంది. ఏ వాల్యూ, ఇట్స్ క్లియర్లీ మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు 2a ప్లస్ b ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వస్తుంది అంటే √-3 ఇంటూ b, √-3 ఇంటూ b. సో ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా సో 6 యూనిట్స్ అనే మనకి ఇలా అడ్జస్ట్ అవుతాయి. ఏంటి 6 యూనిట్స్ అంటే ఆప్షన్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 32కి ఆన్సర్ అనేది మనం ఇలా ఫైండ్ చేయాలి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనే మనకి 6 అడ్జస్ట్ అవుతాయి. రైట్. సో మనకి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికి రైట్ 33 ప్రాబ్లం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్స్ క్లియర్. Let Q be the field of rational numbers. A polynomial over Q that is not irreducible among the following. సో ఇర్రెసిజిబుల్ అవుతుందా లేదా విషయం మనం చెప్పాలి. దీనికి మనం ఐన్స్టీన్ క్రైటీరియా తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద ఐన్స్టీన్ క్రైటీరియా? f of x ఈక్వల్స్ టు a0 ప్లస్ a1 a0 into x plus and so on a0. So a0 plus a1 into x plus a2 into x square plus an into x power of n belongs to zx. n greater than or equals to 1. If there is a prime p such that p square does not divide a0, p divides a0, p divides a1 and so on, p divides an minus 1 and also divide p does not divide an, then f of x is irreducible over q అని చెప్తాం. అంటే ఇలాంటి మనం ఎంత డిగ్రీ పోలినామియల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఏదైనా ఒక ప్రైమ్ నంబర్, ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ p అనేది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే అది ఇర్రెడ్యూసిబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఏ ఆప్షన్ మనం వెరిఫై చేస్తాను. ఏ ఆప్షన్లో నేను pని ఏం తీసుకుంటానంటే ఇట్స్ క్లియర్ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకున్నాను. చూడండి ఇది a0 అవుతుంది. ఏది a0 అవుతుంది మనకి? కాన్స్టెంట్ వాల్యూ a0 అవుతుంది. a1 a2 ఇది a3. ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి p డివైడ్స్ a0 అంటే 3 డివైడ్స్ 12, 3 డివైడ్స్ 6, 3 డివైడ్స్ 3. క్లియర్. 3 స్క్వేర్ నేను అప్లై చేస్తాను అండ్ 3 స్క్వేర్ అంటే 9 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 12 అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని సాటిస్ఫై అయిపోయి. లాస్ట్ ఏంటి? 3 does not divides an అంటే 3 అంటే ఏంటి? ఇది ఆల్సో 3 does not divides an అంటే వాల్యూ 1 అనేది ఖచ్చితంగా 3తో డివిజిబుల్ అవ్వదు. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి కనుక ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది. ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది మనకి ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది. బట్ నాట్ ఇర్రెసిడ్యూబుల్ కావాలి కనుక ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్ బి తీసుకున్నాం. ఆప్షన్ బి ఆర్ ఆప్షన్ సి తీసుకోండి మీరు. ఆప్షన్ సిలో మనకి p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కనుక ఇట్స్ డివైడ్ 5 డివైడ్స్ 10, 5 డివైడ్స్ -5, 5 డివైడ్స్ ఇస్ ఆల్సో 5 స్క్వేర్ అంటే 25 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 10 అండ్ 5 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 1. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కనుక ఆప్షన్ సి అనేది ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది. బట్ ఇస్ నాట్ ఇర్రెసిడ్యూబుల్ కాదు అంటే ఆప్షన్ సి రాంగ్. ఆప్షన్ డి చూసుకొని మనకి ఆప్షన్ డిలో అగైన్ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 ని తీసుకోండి. అంటే ఏమవుతుంది మనకి 5 డివైడ్స్ 5, 5 డివైడ్స్ 5, 5 డివైడ్స్ -10 అండ్ 5 స్క్వేర్ అంటే 25 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 5 అండ్ 5 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 2.
ఈ కండిషన్స్ ఏవైతే ఐన్స్టీన్ క్రైటీరియా ఉందో అందులో ఈ కండిషన్స్ అన్నీ మనకి సాటిస్ఫై అవుతుంది కనుక ఆప్షన్ డి కూడా ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది. ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు. ఆప్షన్ బికి వచ్చాం మనం. సో ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 తీసుకుంటాను. దేనికి? ఆప్షన్ బికి తీసుకున్న మనకి పి డస్ నాట్ డివైడ్స్ అంటే 3 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 1. 3 డస్ నాట్ డివైడ్స్ 1 అంటే ఏ నాట్ డివిజిబుల్ చేయట్లేదు, ఏ 2 డివిజిబుల్ చేయట్లేదు. మనకి ఏ 3నే డివిజిబుల్ చేస్తుంది. 3 డివిజిబుల్ బై -3. ఈ 2 కండిషన్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఈజ్ నాట్ ఇర్రెసిడ్యూబుల్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఇర్రెసిడ్యూబుల్ రెసిడ్యూబుల్ అంటే మనం ఐన్స్టీన్ క్రైటీరియాని యూస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా రెసిడ్యూబుల్ ఇర్రెసిడ్యూబుల్ క్లియర్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ఎప్పుడైనా ఒక పోలినామియల్ అనేది ఓవర్ క్యూ అవ్వచ్చు, ఓవర్ ఇంటీజర్స్ అవ్వచ్చు, ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాపర్టీ అనేది మనం అప్లై చేస్తారు ఇర్రెసిడ్యూబుల్ ప్రాపర్టీ అయితే. అంటే క్రైటీరియాలో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే నాట్ ఇర్రెసిడ్యూబుల్ అవుతుంది. అందుకే ఆప్షన్ సి బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మీరు ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయండి. 34th లాస్ట్ సమ్ మోడర్న్ ఆల్జీబ్రా నుంచి ఏంట్లో మన దేనిలోకి ఇట్స్ క్లియర్ ఏపీ సెట్ 2019లో the degree of splitting field of the polynomial x power of 24 minus 1 over the field of rational numbers is already 2020లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఇచ్చాం, క్లియర్గా అప్లై చేస్తాం. ఆయిలర్ పై ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ యూస్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ polynomial x power of n minus 1 over the field of rational number is pi of n. సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది. n is equals to 24 కంపేర్ చేస్తే పై ఆఫ్ ఎన్ యూలర్ పై ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తే పై ఆఫ్ 24. వాట్ ఈస్ ద 24? పై ఆఫ్ 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3 అంటే మనకి 8 into 3 అప్లై చేసుకుంటాం. ఇట్స్ క్లియర్ పై ఆఫ్ 2 cube into 3. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 2 cube అంటే 1 minus 1/2. 3 into 1 minus 1/3. This is the final solution. 2 cube into 1/2, 3 into 2/3. It's clear. 3 ki 3 cancel, 2 ki 2 cancel, 2 cube value 8. So ఆ splitting field యొక్క డిగ్రీ అనేది 8. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఈ విధంగా మనం మోడర్న్ ఆల్జీబ్రాలో ఉండే అట్లీస్ట్ 8 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా మనకి ప్రతి ఏపీ సెట్లో కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. అవి ఈజీగా ఓన్లీ కౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేసుకొని అప్లై చేస్తాం, ఈజీగా మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు. రైట్. సో ఎవరైనా ఖచ్చితంగా ఏపీ సెట్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లై చేసి సో మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ కెరియర్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన స్పెషల్ పేపర్ ఖచ్చితంగా లాస్ట్ 3 or 4 yearsగా వాళ్ళు కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అప్రోచ్ అవ్వండి. లేదు మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ కావాలనుకున్న ప్లే స్టోర్లో కెరియర్ కేట్ ఇక్కడ చూడండి సింబల్ మనకి కనిపిస్తుంది, ఈ లోగోతో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే లాస్ట్ 2012 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉండే ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవ్వడం అయితే ఖచ్చితంగా మనకి యూజ్ అవుతాయి. రైట్. సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు చూసి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేసి సో మీ గోల్ని రీచ్ అవుతారని కోరుకుంటూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.